خوبصورت پھولوں کی سرزمین۔ آج جان لو کہ معلوماتی سفر میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ملک کے متعلق جس کا شمار دنیا کے پرسکون ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ ایسا ملک جو دنیا بھر میں پھول برآمد کرنے میں سرِ فہرست ہے۔ تو ناظرین، آپ کے تجسس کو ختم کرتے ہوئے ہم بتاتے چلیں کہ آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں نیدرلینڈ کی۔ ناظرین، نیدرلینڈ کو بہت سے لوگ ہالینڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ نیدرلینڈ فلپس کے پھولوں، ونڈ ملز، منفرد پہچان رکھنے والے جوتوں، نہروں اور خوبصورت مناظر کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اس ملک کی آبادی 17.28 ملین ہے۔ اس کا شمار یورپ کے سب سے زیادہ آبادی والے ممالک میں ہوتا ہے۔ اس کا 8% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ یہاں کے لوگ ڈچ زبان بولتے ہیں۔ جرمن اور اٹالین لوگوں کی طرح یہ لوگ بھی اپنی زبان کی بجائے کسی اور زبان کو بولنا پسند نہیں کرتے۔ ایمسٹرڈیم ملک کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر اور دارالحکومت ہے۔ یہ ملک یورپی یونین، یورو زون، G10، نیٹو، AOCD اور WTO کا بانی رکن ہے۔ بہترین معیشت رکھنے والے ممالک میں اس کا شمار 17ویں نمبر پر کیا جاتا ہے۔ یہ ملک پھولوں کو صرف خوبصورتی کے لیے ہی نہیں بلکہ درآمد بھی کرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، یہ ملک پھول درآمد کرنے میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اگر آپ بھی اس ملک میں پھولوں کی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں تو مئی کا مہینہ بہترین ہے۔ نیدرلینڈ پریس کی آزادی، معاشی آزادی، انسانی ترقی اور معیار زندگی کے اونچے درجوں میں شامل ہوتا ہے۔ 2019 میں انسانی ترقی کرنے والے ممالک میں نیدرلینڈز کا نمبر 8واں تھا۔ 2017 میں 17 ملین سیاحوں نے نیدرلینڈ کا رخ کیا اور یہ ملک دنیا کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ممالک کی فہرست میں 20ویں نمبر پر آ کھڑا ہوا۔ اور آپ یہ بھی جان لیں کہ دنیا کے خوشحال ممالک میں نیدرلینڈ کا نمبر 5واں ہے۔ یہ تھی نیدرلینڈ کے متعلق بنیادی معلومات، لیکن اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں نیدرلینڈ کے متعلق کچھ ایسی دلچسپ معلومات جن سے آپ پہلے کبھی بھی واقف نہیں ہوں گے۔ آپ نے آج تک وزیر اعظم کو درجنوں گاڑیوں کے پروٹوکول میں سفر کرتے دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم سائیکل بھی چلاتے ہیں؟ تو آج یہ جان کر آپ کو ضرور حیرانی ہوگی کہ نیدرلینڈ کا وزیر اعظم مارک روٹ سائیکل چلاتا ہے۔ اس کی سائیکل تب مشہور ہوئی جب انہوں نے اپنے بادشاہ سے ملاقات کے لیے اپنی سائیکل کو محل کی پارکنگ میں جا کر کھڑا کر دیا۔ دلچسپ باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ نیدرلینڈ میں انسانوں سے زیادہ بائسیکلز پائی جاتی ہیں۔ نیدرلینڈ دنیا میں سب سے زیادہ اونچے قد رکھنے والے لوگوں میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اگر آپ نیدرلینڈ جا رہے ہیں اور آپ کو ڈچ زبان نہیں آتی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نفیس انگریزی بولنے والوں میں نیدرلینڈ کا شمار پہلے نمبر پر ہوتا ہے۔ ایسے ممالک جن کی دوسری زبان انگریزی ہے۔ نیدرلینڈ کے کئی علاقوں میں آپ کو ونڈ ملز نظر آئیں گی، کیونکہ اس ملک میں ونڈ ملز کی تعداد 1000 سے بھی زائد ہے، اور اسی وجہ سے اس ملک کو ونڈ ملز کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ دلچسپی کی بات یہ بھی ہے کہ نیدرلینڈ کی پہچان بننے والا پھول ٹیولپ نیدرلینڈ کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یہ ترکی سے لایا گیا تھا اور پھر اس کو کثیر پیمانے پر اگایا گیا۔ دنیا میں 80% ٹیولپس پھولوں کی افزائش نیدرلینڈ سے لائے گئے ٹیولپ بلب سے ہوتی ہے۔ آپ نے گاجر سرخ رنگ میں تو عام طور پر دیکھی ہوگی، تو یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ نارنجی رنگ کی گاجر سب سے زیادہ نیدرلینڈز میں اگائی جاتی ہے۔ بادشاہوں کے بارے میں سوچیں تو ذہن میں ان کا شاہی رہن سہن آتا ہے، جس میں وہ صرف اپنے ملازموں کو حکم صادر فرماتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نیدرلینڈ کے بادشاہ نے یہ روایت بھی توڑی ہوئی ہے؟ اپنے شوق کی وجہ سے وہ کئی سال اپنے شاہی کاموں کو پسے پشت رکھ کر KLM ایئر لائنز میں پائلٹ کے طور پر کام کرتے رہے۔ یورپ کا سب سے بڑا پب بھی نیدرلینڈز میں واقع ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اس ملک کی سیر کی جانب۔ سیر کا آغاز کرتے ہیں نیدرلینڈ کے سب سے بڑے شہر اور دارالحکومت ایمسٹرڈیم سے۔ اس شہر میں 1200 سے زائد پل ہیں۔ ایمسٹرڈیم شہر کی خاصیت یہ ہے کہ اس شہر کو پائلز پر بنایا گیا ہے۔ سمندر میں کئی بڑے بڑے موقف ڈال کر سمندر کے پانی کو روکا اور عالی شان عمارتیں کھڑی کر دی۔ کمال تو یہ ہے کہ سمندر کی لہریں زیادہ نہیں ہوتی۔ ایمسٹرڈیم میں میوزیم بہت عمدہ ہے۔
पैनोरामा मैज़डिक वो जगह है जहां डिच पेंटर्स ने एक बड़ी पेंटिंग पैनोरामा को एक बड़े कपड़े पर 17वीं सदी के मनाजिर पेश किए। इस पेंटिंग को देखकर ये लगता है कि ये पेंटिंग तो अभी कल तैयार हुई है। इसका काम इतना कुदरती और आला है कि हुकूमत हॉलैंड ने इसके नाम का सिक्का जारी कर दिया। इस शहर की बजाय शोहरत नहरें भी हैं और देखने वालों को खुशी और तफरीह का सामान मुहैया करती हैं। यहाँ पर खास किस्म के घर हैं जो कि एक ही तर्ज पर बनाए हुए हैं। म्यूजियम बेशुमार हैं। यहाँ 17वीं सदी के तामीर शुदा मकानात भी मौजूद हैं और मॉडर्न आर्किटेक्चर के नमूने भी मुयस्सर हैं। एम्स्टर्डम अपनी गलियों, बाजारों, चौराहों और हर लिहाज से मुनफरिद है। इस मुल्क का दूसरा मशहूर शहर दी हॉक है। इस शहर की खास बात यह है कि यहाँ दुनिया की बैनुल-अक़वामी अदालत है और इसको अमन का शहर भी कहते हैं। यहाँ देखने को 13वीं सदी का कदीम महल बाइननहोफ है जो कई सदियों से पार्लियामेंट का काम भी सरंजाम दे रहा है। यहाँ मौजूद शी-वेजन बॉलीवार्ड एक वसी बॉलीवार्ड है जो पहले एक नामालूम और किसी भी सरगर्मी से महरूम जगह थी, लेकिन अब कई लोगों की तवज्जो का मरकज है। ये जगह अब एक तफरीही और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के तौर पर जानी जाती है। मुल्क के कदीम तरीन शहरों में से एक अट्रीचेट है। इस शहर में बहुत सस्ते बाजार और कैफेज मौजूद हैं। अगर आप फितरत के करीब रहना चाहते हैं तो आपको एट्रेट यूनिवर्सिटी के हिस्से में वाक़े बाग को जरूर देखना चाहिए, जिसकी बुनियाद 1639 ईस्वी में पड़ी और अब तक आवाम की तफरीह के लिए खुला है। यहाँ मौजूद चट्टानों के जरिए आप कुछ ही वक्त में इस बाग का नजारा कर सकते हैं। मुल्क के सबसे कदीम सेंट्रल म्यूजियम को 1838 में खोला गया और इसके बाद इस म्यूजियम ने एट्रेट की तारीख में एक दिलकश इमारत की हैसियत इख्तियार कर ली है। आर्ट और डिजाइन के जरिए आपको मुख्तलिफ फनकारों के फनपारों की ऐसी रेंज देखने को मिलेगी जिन्होंने बरसों के दौरान इस दिलावेज आर्ट से शहर को मुतासिर किया है। इस शहर में मौजूद डी हॉर्ड कैसल किसी परियों की कहानी के महल जैसा मंजर पेश करता है। डी हॉर्ड कैसल वाकई देखने के लिए एक जादुई मकाम है। महल में मौजूद बागात और झीलें इसकी खूबसूरती में इजाफा करती हैं। एक शाही फैमिली के जरिए 1892 में इस महल की बहाली और दोबारा तामीर की गई। मौजूदा किले में 200 से जायद कमरे हैं। इनमें मुजस्मों, पेंटिंग्स और फनपारों को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया है। डी हॉर्ड कैसल अपने खूबसूरत कमरों और जमीन की तज़ीन वाले बागात के साथ एक बहुत ही मशहूर मकाम की अहमियत रखता है। नीदरलैंड के बड़े शहरों में से एक रोटरडैम है। यहाँ पर मौजूद बंदरगाह दुनिया की बड़ी बंदरगाहों में से एक मानी जाती है। ये बड़ी और मसरूफ तरीन बंदरगाह का घर है जिसमें मुताअद्दिद आबी गुजरगाहें और नहरें इस शहर को पार कर रही हैं। दूसरी जंग अजीम के दौरान इसको काफी नुकसान पहुंचा था। अब इस शहर को मुस्तकबिल और जदीद फन्ने तामीर की शक्ल दी गई है। रोटरडैम एक बारौनक जगह है। यहाँ जबरदस्त अजायब घर, सकाफती पुरकशिश मकामात और बड़ा शहर होने के हवाले से बहुत से रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं जिनमें खुश जायका खाने मुयस्सर हैं। नाजरीन, अगर इस मुल्क की तारीख की बात की जाए तो आपको बताते चलें कि इस मुल्क की तारीख 5000 साल कबल मसीह की है। इस मुल्क के मुतालिक कहा जाता है कि रोमन दौर में ये रोमन सल्तनत की सरहद में शामिल था और इसके बाद इस खित्ते पर फरसियाई लोगों ने हुकूमत की और इसके बाद ये एक सदी तक ब्रिंगिंदास और हेज़नब्रिक खानदान की सरबराही में रहा। 16वीं सदी में इस मुल्क ने आजाद मुल्क की हैसियत इख्तियार कर ली और इस जमाने में हॉलैंड को काफी शोहरत हासिल हुई। दूसरी जंग अजीम से पहले यहाँ लाखों यहूदी आबाद थे, लेकिन जर्मनी हुकूमत के कब्जे के बाद इन सब को खत्म कर दिया गया। कई हुकूमतों के कब्जों और लड़ाइयों के बाद 10 अक्टूबर 2010 को कैरेबियन हुकूमत का कयाम अमल में आया, जब 3 जजीरों ने किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स के साथ इश्तराक किया। नाजरीन, एक अरसे तक ये मुल्क दूसरे हुक्मरानों के कब्जे में रहा और कई मुश्किलात का सामना भी करता रहा, लेकिन फिर भी इस मुल्क के लोग खुशमिजाज तबीयत के मालिक हैं और सियाहों की मदद करके खुशी महसूस करते हैं। तो नाजरीन, ये थी हमारी नीदरलैंड्स के मुतालिक मुख्तसर सी वीडियो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।